بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل اکنامکس وتھ شکور۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہم اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور وہ تقریباً بانڈز کے حوالے سے تھی، تو جن لوگوں نے بانڈز والی ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کو میری ریکمنڈیشن ہے کہ وہ پہلے وہ والی ویڈیو ضرور دیکھ لیں، کہ آج ہم شیئرز کے اور اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شیئرز کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ یہ جڑا ہوا ٹاپک ہے۔ تو شیئرز کیا ہوتا ہے؟ تو دوستو، جب بھی کسی کمپنی کو، کسی فرم کو یا کارپوریشن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو دو طریقوں سے پیسے لے سکتی ہے۔ یا تو بانڈ ایشو کرے گی، بانڈ پر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ بانڈ کا میں نے کہا ہے کہ یہ قرض لینے اور دینے کا عمل ہے، تو مطلب یہ کسی سے قرض لے گی یا تو کسی کو اپنا حصہ بیچے گی یا کسی کو اپنے ساتھ کمپنی میں حصہ دار بنائے گی، مطلب اپنے شیئر بیچے گی، کسی کو بھی اپنی کمپنی کا شیئر بیچے گی۔ تو دو طریقوں سے یہ پیسے حاصل کر سکتی ہے۔ تو سٹاک، شیئر، ایکوٹی، یہ بھی ذہن میں یاد رکھے، یہ تین ایک ہی چیز ہے۔ تو یا تو بانڈ ایشو کرے گی، یعنی کسی سے قرض لے گی، یا تو کسی کو اپنا سٹاک بیچے گی، یا مطلب اپنا حصہ کمپنی میں اس کو انرشپ بیچے گی، مطلب کسی کو انرشپ میں اپنا حصہ دار بنائے گی۔ تو دو طریقوں سے کمپنی حصے حاصل کر سکتی ہے پیسے۔ تو شیئر کیا ہوتا ہے؟ شیئر ریپرزینٹ این ایکول پارٹ آف اونرشپ آف اے کارپوریٹ اینٹی۔ شیئر کسی بھی کمپنی میں کسی شخص کی آنرشپ کو یا اس کے حصے کو ریپرزینٹ کرتی ہے، کہ یا اس کی ملکیت کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ کسی بھی کارپوریشن میں، فرم میں یا کمپنی میں کسی بھی شخص کی آنرشپ، اس کے حصے یا اس کی شیئر کو ہم، یا اس کے ایکول پارٹ کو، یا اس کے ایکول پارٹ کو ہم شیئر بولتے ہیں۔ مطلب ایک کمپنی ہے، اس کے ایک شخص ہے، وہ کمپنی چلاتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے کمپنی چلانے کے لیے، تو کیا کرے گا؟ تو کسی بھی شخص کو کہے گا کہ آ جاؤ، میں آپ کو اپنے حصہ دار بناتا ہوں اس کمپنی میں، آپ کو انرشپ میں اپنے ساتھ ایک پارٹنر بناتا ہوں۔ تو اس طرح وہ اپنا شیئر بیچتا ہے اسی شخص کو۔ اور جب بھی سال پورا ہونے کو یا جس طرح بھی ایگریمنٹ ہو، اس طرح ایک ڈیوائیڈنڈ لگاتا ہے، پھر جتنا بھی پرافٹ ہو، پرافٹ اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ اور بانڈ میں ایسا نہیں ہوتا، بانڈ میں جو انٹرسٹ ہوتا ہے، بانڈ جب کوئی شخص ایشو کرتا ہے تو اصل میں قرض لیتا ہے، اور قرض اسی شرط پہ لیتا ہے کہ میں آپ کو یہ قرض جتنا بھی ایگریمنٹ ہو، 10 سال کے لیے میں آپ کو واپس کروں گا، انٹرسٹ سود کے ساتھ۔ اسی طرح شیئر میں ایسا نہیں ہوتا، شیئر میں ڈیوائیڈنڈ لگتا ہے، اور سال کے پورا ہونے پر جتنا بھی پرافٹ اس کو ہوتا ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے اصل میں سٹاک ایکسچینج۔ سٹاک ایکسچینج مارکیٹ یا سٹاک مارکیٹ، یہ ہوتا کیا ہے؟ تو ان سمپل ورڈز اگر میں آپ کو کہوں کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے، جہاں پر شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس جگہ کو ہم سٹاک ایکسچینج مارکیٹ کہتے ہیں۔ مطلب جتنی بھی کمپنیاں ہیں ملک میں، تو جتنی بھی کمپنیاں ہیں، تو لوگ اس کی شیئرز کو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ تو اسی جگہ کو جب بھی کمپنی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر سٹاک مارکیٹ وہ اگر اپنا حصہ بیچنا چاہتی ہے تو سٹاک مارکیٹ آئے گی، یا کوئی بھی شخص کسی بھی کمپنی کا حصہ خریدنا چاہتا ہے تو وہ سٹاک مارکیٹ جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا مارکیٹ ہے جہاں پر شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو
अगर फ़र्ज़ करें हमें सब्ज़ी की ज़रूरत होती है, हम सब्ज़ी मंडी जाते हैं या सब्ज़ी मार्केट जाते हैं। इस तरह किसी को शेयर्स की ज़रूरत होती है तो शेयर मार्केट जाता है और वहाँ से वो शेयर ख़रीदता है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स और पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशन टेक प्लेस इन अ सेंट्रलाइज्ड सिटिंग कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। एक सेंट्रलाइज सिटिंग मीन्स एक मरकजी जगह जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर होती है। और पब्लिकली ट्रेडेड कॉरपोरेशन लोगों के बनाए हुए, आम आवाम के बनाए हुए कंपनियां जो है उनकी शेयर्स की खरीद फरोख्त जहाँ पर होती है तो उसी जगह को हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के, अभी इसको स्टॉक मार्केट बोलना चाहिए, इसको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्यों कहते हैं? तो उसका जवाब भी, ए सेलर इज सेलिंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी इन एट द सेम टाइम बाय ए शेयर ऑफ द सेम कंपनी, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ स्टॉक बिटवीन द सेलर एंड द बायर, द सेम इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसको स्टॉक एक्सचेंज इसलिए बोलते हैं कि जब कोई शख्स किसी भी कंपनी का शेयर बेच रहा होता है, उसी टाइम उसी कंपनी का वो शेयर खरीद भी रहा होता है, मतलब जिस कंपनी से वो शेयर खरीदता है उसी कंपनी का शेयर जो है वो बेच रहा होता है किसी दूसरे शख्स को, तो इस यहाँ पर स्टॉक या शेयर का एक्सचेंज होता है, तो इसलिए इसको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। तो इट मीन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर इन जनरल, सिंपली हम कहते हैं कि ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स हैं, सिंपल अल्फाज में कि यहाँ पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। तो इसमें उतार चढ़ाव कैसे आता है, अगर हम न्यूज़ में अक्सर सुनते हैं इसमें उतार चढ़ाव, तो वो जब भी लोग ज़्यादा कंपनियों के शेयर्स खरीदता है तो हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट्स ऊपर गए, और जब लोग शेयर्स नहीं खरीदते तो हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में आज मंदी का रुझान रहा, या हम कहते हैं 100 इंडेक्स में मंदी का रुझान रहा। तो उसमें मुख्तलिफ जो है फैक्टर जो है इफ़ेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करते हैं वो पॉलिटिक्स भी है कि क्या होने वाला है, हुकूमत गिरने वाली है, लोग फिर शेयर्स नहीं खरीदते क्योंकि वो नुकसान का ख़तरा होता है, कंपनियों के लिए नए रूल्स बनाए जा सकते हैं, मुल्क में कुछ भी हो सकता है, तेल की कीमत कहा जा सकती है, नुकसान हो सकता है, तो इसलिए लोग जो है डर रहे होते हैं और कंपनियों के शेयर जो है उसमें अपने हिस्से नहीं खरीद पा रहे, तो लोग बॉन्ड्स की तरफ जाते हैं, तो इसलिए फिर लोग शेयर्स की तरफ नहीं जा रहे, तो हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गिर रही है, और जब लोग ज़्यादा शेयर्स खरीद रहे होते हैं तो स्टॉक मार्केट जो है ये ऊपर जाती है और इसका इकानमी पर इफ़ेक्ट भी होता है। और न्यूज़ में अक्सर हम सुनते हैं कि 100 इंडेक्स ऊपर गई, 100 इंडेक्स नीचे गई। पाकिस्तान में 3 स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, तीनों को मिला के एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनता है और कराची में वाक़या है। कराची स्टॉक एक्सचेंज ने 100 टॉप की कंपनियों को एक लिस्ट में रखा हुआ है जिसको हम 100 इंडेक्स बोलते हैं। टॉप की कंपनियां जब उसकी शेयर ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं तो हम कहते हैं, और इसकी शेयर, ये भी बात ज़हन में रखें कि शेयर्स की कीमत का तयन भी सप्लाई और डिमांड पे होता है। जब शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी ऊपर जाती है, जब शेयर्स की डिमांड कम हो जाती है तो उसकी कीमत नीचे आ जाती है। तो उसी तरह हार्वर्ड इंडेक्स जो 100 की टॉप कंपनियां हैं, जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसकी कीमत ऊपर जाती है तो हम कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई, और उसकी डिमांड जब गिर जाती है और लोग शेयर्स को नहीं खरीदते और उसकी प्राइस डाउन हो जाती है तो हम कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट रही, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा, या स्टॉक एक्सचेंज जो है गिर रही है। तो 100 इंडेक्स असल में 100 टॉप कंपनियां हैं जो कराची स्टॉक एक्सचेंज ने एक लिस्ट में रखे हुए हैं।
تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جن لوگوں کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، میں انشاءاللہ اس پر نئی ویڈیو بناؤں گا یا اس کو ضرور رسپانس دوں گا کسی بھی سورس سے۔ شکریہ۔